Jai ketemu izin yang lebih hadir, oh ya hadir terus. سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oke, silakan ditaruh mic-nya. Kok dilagi? Kok bunyi-bunyi. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمين ووالدنا وأولادنا وخصوصا لمؤلف قصيدة البردة الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البصري ومشايخ وصولهم وقريهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Satu lagi. Mari kita buka pasal 1 halaman 6 halaman 2. Agak kecil halamannya besar. Cek. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin tadhakkur
بدم أم هبة الرمام مولاي صل وسلم دائما ما حطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صممي إن اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل لا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عام بعد عام في خير وخير وعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah yang sama-sama kita ta'zimi para syiban kita, orang-orang tua kita, Abah Mujari, ada Atuk Heri, ada Abah Alwi,
juga seluruh para senior yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, dipanjangkan usia beliau untuk tetap terus membersamai kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, abna'i at-talabah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah. Allah yang menghadirkan kita, Allah yang menghendaki kita untuk hadir, Allah yang berkehendak dengan qudrat dan iradatnya, maka kita hadir di tempat ini dengan taufik inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang hadir kita semua mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan rezeki yang halal dan barakah, mendapatkan segala hajat dikabulkan, urusan dilancarkan, jauhkan kita semua dari mara bahaya, bala bencana, dan mudah-mudahan hal yang sama Allah berikan kepada keluarga kita, juga Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang berhalangan udzur syar'i untuk tidak hadir, fa insyaallah mudah-mudahan mereka dicatatkan sebagai orang-orang yang hadir insyaallah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus kita bersyukur kehadiran Allah bahwa malam hari ini kita sudah sampai pada tanggal 8 Zulhijjah ya. Kita sudah masuk tarwiyah 8 Zulhijjah, kemudian lusa kita masuk hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka ada amalan-amalan sunnah yang dianjurkan atau diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu besok kita puasa tarwiyah, kemudian hari Selasa insyaallah kita puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka bicara tentang fadilah atau keutamaan, maka keutamaan tarwiyah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, kemudian puasa Arafah menghapuskan puasa 1 tahun ke belakang dan yang ke depan. Ini satu kebaikan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, puasa tarwiyah ini dilakukan pada tanggal 8, artinya besok. Maka malam ini kita pasang niat, nawaitu sauma tarwiyata sunatan lillahi ta'ala. Ditambahkan hadis sanati juga silahkan. Jadi nawaitu sauma yauma tarwiyata lillahi ta'ala cukup. Dalam hati aku berniat puasa tarwiyah karena Allah Ta'ala. Besok barengan hari Senin, maka dibarengkan dengan puasa Senin. Jadi ini dapat kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 9-nya, maka tanggal 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. Dan tidak ada hari yang utama doa amal saleh yang melebihi tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat, iblis itu sampai menghaburkan, meraupkan debu atau tanah di atas kepalanya. Karena kenapa? Karena putus asa atas betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa pada hari itu dikabulkan Allah, yang minta ampun diampunkan Allah. Maka kita kemudian di hari yang baik itu, kemudian di depan ada masih kosong. Di hari yang baik itu maka kita terutama di Masjid Darul Muttaqin di Pasar Kuto itu mengadakan zikir hari Arafah dari asar ya, asar berjamaah. Setelah itu zikir sampai menjelang maghrib dan berbuka puasa bersama. Ini kebaikan. Jadi yang nak melok puasa Arafah dan melok zikir Arafah diaturi setiap tahun. Tak usah diundang lagi, mang inilah berjalan mungkin belasan puluhan tahun lamanya sudah yang dilaksanakan oleh datuk-datuk beliau ini. Maka kita ambil kebaikannya. Jadi kemudian berbuka, habis itu kita pulang dan takbiran. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam yang 5 malam tersebut doa-doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah 2 malam di hari raya. Setelah awal Rajab, nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, maka 2 malam hari raya. Baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka berarti Idul Adha selain takbiran
maka sisipkan doa-doa yang baik. Doa untuk diri kita, untuk orang tua, pasangan hidup, untuk anak keturunan, untuk guru-guru, untuk orang satu kampung kita, tetangga kita, kerabat kita, doakan yang baik-baik. Minta hidayah, minta taufik, minta inayah, minta diberikan kesehatan, minta istiqamah dalam ketaatan, minta diampunkan dosa. Intinya semua doa yang baik untuk diri kita, orang tua kita, handai, taulan, karib, kerabat, jiran, tetangga, semuanya. Wabil khusus dan secara umum kepada umat Islam semuanya. Ini doa kita menjadi doa yang insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat maka disembari takbiran itu maka kita perbanyak doa kehadirat Allah. Kemudian juga di hari-hari ini kita juga disunahkan untuk memperbanyak zikir, baik zikir jahar dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau zikir dalam hati kita ucapkan itu, maka itu bagian dari kita menghidupkan hari-hari 10 hari Dzulhijjah. 110 di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya ada syariat bahwa nanti di tanggal 10 kita berhari raya. Maka berhari raya mengulangi lagi bahwa berhari raya disunnahkan kalau Idul Adha kita dipercepat pelaksanaannya. Karena akan disyariatkan melaksanakan ibadah kurban. Jadi kita bersegera, yang tugas khotib cepat-cepatlah pergi, bila perlu dia habis subuh ngilanglah, takut jalan ditutup. Kemudian sebelum subuh kita disunnahkan untuk sudah sah kita mandi hari raya. Jadi mandi hari raya maupun mandi hari Jumat itu sudah disunnahkan dari menjelang fajar itu sudah boleh. Tapi kalau memang ternyata sebelumnya betul-betul sudah subuh nak mandi, silahkan. Mandi hari raya dengan niat aku mandi hari raya sunnahkan Allah Ta'ala, cukup. Kemudian selesai, kemudian memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik. Bukan baju yang baru, baju yang terbaik. Boleh jadi baju baru, boleh jadi baju yang lama tapi cak baru. Intinya baju oncak. Kemudian sembari kita berjalan dari rumah, maka yang laki-laki disunahkan untuk takbiran. Yang pemotor, yang mobil sunnah takbiran dengan suara yang keras. Yang ibu-ibu suara pelan saja. Jadi jangan sekadar apa baik seibu misalnya di mobil, kemudian ada yang nyetir, kamu yang lain main HP, takbiran. Budayakan itu, mensyiarkan syiar Allah itu dimulai dari kita. Takbiran, dewean Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus sambil jalan. Sambil jalan sampai ke musalla, sampai ke masjid, sampai ke tempat di lapangan. Kemudian ketika sampai di musalla di masjid, nak salat sunat tahiyatul masjid silahkan. Di lapangan maka cukup duduk, kemudian takbiran. Jadi takbiran itu merupakan syiar yang sangat baik dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di 4 hari itu. Bayangkan 4 hari. Kenapa? Karena selama 4 hari 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu kita disunahkan untuk takbir setiap selesai salat. Nah, ini kemudian mengingatkan bahwa kalau takbir hari raya Idul Fitri hanya sampai salat saja. Salat hari raya Idul Fitri selesai, habis itu makruh kita takbiran. Ya takbir tidak masalah, tapi maksudnya secara syariat tidak disunnahkan. Tapi ketika hari raya Idul Fitri bahkan kita disunahkan memperbanyak takbir, terutama di hari raya. Kemudian setelah itu ketika mengiringi selesai salat fardu, nah perbanyak takbir. Jadi itu. Kemudian ketika pulang disunahkan untuk menyelisihi jalan. Maksudnya kalau tadi jalannya dari arah kanan atau dari timur, maka kita balik dari arah barat atau bagaimana, itu bagian dari sunnah. Kemudian berikutnya sunnah untuk menyembelih kurban, setelah itu makan segala macam. Jadi ini di antara sunnah-sunnah, pakai wangi-wangian, silahkan tak katik beli. Ya. Kemudian Ustaz kami nak ngadang ke gratis, alangkah neman yang ngadang ke gratis ini. Oi, 5.000, 10.000 jadilah. Kintang ke ijo kan ya nak jadi pahala tu salah satunya minyak itu ya. Jangan ngadang Ustaz di musola tu ada dibagi. Kemudian di masjid tu ada. Sekali-sekali kita yang nyumbang masjid dengan musola dengan minyak gitu. Jangan kita terus yang ngadang gratis. Dan biasanya kalau gratis ini sekali pakai serap sudah nak solat.
Balik dari sholat, sebelum balik ke rumah, 100 pulau. Ngampo, kalau gratis. Coba kalau dia beli, dia akan sayang-sayang. Nah, ikhwan, maksudnya adalah bahwa mulailah kita. Belum ada siwak, belilah siwak. Belum ada minyak, belilah minyak. Belum ada peci, kita usahakan peci. Ya 15.000 baiklah. Kata yang 15.000, yang 10.000 jadilah. Ini bagian dari usaha kita membuktikan diri kepada Allah untuk mensyiarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau baju dirasa mahal, maka siwak. Baju dirasa mahal, minyak yang 7.000, 10.000 jadilah. Yang penting ada usaha kita untuk, wah ini lebaran nih. Sehingga kita nih, ragap, bahasa kita Palembang. Ragap tuh senang bahwa hari ini berbeda dengan hari yang lain. Dan mestinya seperti itulah kita terhadap syiar-syiar dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Hari raya kita ramaikan dengan apa? Dengan amal, dengan amalan-amalan, dengan zikir, dengan takbir. Ya, bukan sekadar raya Idul Adha, identiknya nyari voucher untuk dapat kami, tidak mah itu. Kita kalau niatkan azam ya Rob, sekarang masih bujang bedengkang, masih buntu, tapi ya Rob, aku janji dalam hati, kalau akulah ada kemudahan rezeki, maka aku akan berkurban. Jadi itu yang penting ya. Jadi kita pasang niat, maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah. Selanjutnya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah Ratibul Haddad, dan ini masuk dalam pembahasan terakhir tentang bab sholawat. Bahwa di pembahasan yang terakhir kita telah bahas adalah ada seorang ulama bernama Muhammad bin Sa'ad. Kemudian dia ini adalah seorang yang termasuk orang yang terpilih. Maka beliau ini termasuk orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan, mengamalkan sholawat. Banyak bersolawat. Wabil khusus menjelang tidur dia banyak bersolawat dengan bilangan-bilangan tertentu. Dan ini berjalan bertahun-tahun lamanya. Maka sampai kemudian dia merasakan berat matanya. Dan ini perhatikan, polanya seperti itu. Bahwa karena dimensi Rasulullah SAW berbeda dengan dimensi kita, maka orang itu dibuat antara tidur dan tak tidur. Biasanya firasah itu seperti itu. Biasanya firasah, bisyarah, isyarah, atau misalnya ada nabi yang datang atau malaikat, biasanya orang tuh dibikin setengah ngantuk antara tidur tidak, seperti tidur tapi terjaga, seperti dia terjaga tapi seperti tertidur. Kondisinya yang pernah mengalami pasti paham. Maka kemudian dia lihat dari arah Tihamah, dia datang kemudian orang yang sangat gagah, rupawan, tampan. Kemudian ketika ditanya, siapa engkau? Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Mana yang namanya Abi Muttarif itu? Saat itu dicari. Saya Rasulullah, aku pengen, kata Rasulullah, dalam bahasa sederhana, kata Rasulullah, aku pengen memeluk orang tersebut. Saking rindunya Rasulullah pada orang tersebut. Kemudian Rasulullah dalam antara jaga dan tidurnya itu, ini orang pipinya dicium oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika terjaga, dan ini bahwa petunjuk isyarah bahwa yang datang benar-benar Rasulullah, maka istrinya menemukan bahwa suami itu wangi sekali pipinya. Ini wanginya tak pernah kami dapat, tak pernah saya dapatkan katanya. Maka diceritakanlah bahwa ini pipi semalam dikecup, dicium oleh Rasulullah SAW. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa begitulah kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang yang berbanyak salawat kepada beliau. Kemudian bagaimana sirah bentuk bacaan salawat? Silahkan baca nak salawat Ibrahimiyah sebagaimana dalam tahiyat, silahkan. Kemudian nak membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Atau dalam redaksi salawat yang kita terima dari guru-guru kita, sudah diijazahkan oleh beliau-beliau, juga dipersilahkan. Intinya memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, radhiyallahu ankum, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Ka'b bin al-Ahbar, rahimahullahu taala,
Qala auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salamu ya Musa laula man yahmaduni ma anzaltu minas sama'i qatratan wala ambattu minal ardi habbatan wa dzakara syai'an katsiran ila an qala ya Musa aturidu an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika wa min wasawisi qalbika ila qalbika wa min ruhika ila badanika wa min nuri basarika ila ainaika. Qala na'am ya rabbi. Qala fa aktsiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar ini orang Yahudi walakin aslam, dia masuk Islam. Masuk Islamnya di zaman siapa? Di era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sudah punya modal, sudah punya ilmu, sudah punya informasi. Ka'ab al-Ahbar ini yang cerita dalam kitab Maulid Ad-Dibai, beliau itu baru Dibaan di Jogja. Ya, kalau di Jogja itu Dibaan, Maulid Dibaan atau Ad-Dibai. Nah, dalam cerita Maulid Diba ini, Ka'ab al-Ahbar cerita, dulu ketika aku kecil, aku diajari oleh ayahku itu kitab-kitab Taurat. Maksud kitab Taurat itu kebagiannya banyak, seperti kita mungkin juz sekian. Semuanya diajarkan. Illa sifran wahidan, kecuali satu bab, satu kitab, maksudnya satu bab, satu pembahasan, yang itu oleh ayahku digulung, disimpan dalam lemari, dikunci. Ini penasaran, tapi tak boleh belajar. Dipikir mungkin ilmu sihir kah atau ilmu yang terlarang kah. Maka kemudian sampai beranjak dewasa dan kemudian ayahnya meninggal. Teringat dia, wah ini kayaknya masih ada satu lagi yang belum diajarkan ayah. Maka dia buka lemari itu. Ketika dibuka ternyata satu pasal, satu kitab itu membahas apa? Membahas tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi akhir zaman, dia dilahirkan di Mekah, nanti hijrahnya di Madinah, di Yathrib, kemudian kekuasaannya melebihi Syam misalnya. Dijelaskan dengan detail dalam kitab tersebut yang disimpan oleh ayahnya. Maka Ka'ab al-Ahbar itu tentunya ketika Rasulullah SAW datang, dia sudah di Yathrib, maka dia sudah tahu ini Nabi dan Rasul. Tapi pengen mengakikan, menguatkan lagi. Dilihat, ditilik, nimbang-nimbang, egonya rasa besar. Bahwa orang Yahudi ini ya ikhwan, mereka ini punya ego bahwa mereka terus disampaikan sesama mereka tuh, kita adalah, kalau bahasanya bahasa Abah Mujari itu, the children of God, anak Tuhan, Sya'bullahil Mukhtar. Jadi kita ini umat terpilih. Jadi selain kita adalah orang-orang yang rendah kastanya. Maka dalam pemahaman keyakinan mereka, selain bangsa Yahudi itu, selain Bani Israel itu, maka mereka sama saja dengan anjing. Lihat yang mereka lakukan seperti kepada aktivis. Ada beberapa orang yang aktivis sekarang sedang viral itu. Mereka pukul, mereka yang perempuan maaf ditelanjangi, kemudian disuruh sujud seperti itu, disiksa lah intinya, dengan alasan mereka masuk secara tidak legal. Bagaimana mau legal? Israel sendiri tidak legal. Kan seperti itu cara berpikirnya. Maka kemudian itu seperti itu. Jadi pandangan mereka ke siapapun itu tidak akan pernah sama. Kalau bukan Yahudi maka dia adalah sampah. Itulah pandangan mereka. Maka ego inilah yang menjadikan ahlul kitab itu mereka berkali-kali kalah dalam berdebat dengan Rasulullah, tapi kemudian akhirnya tak mau beriman. Ada satu ayat menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahli kitab, kata Nabi, katakan Muhammad kepada ahli kitab, ayo mari kita samakan persepsi bahwa Tuhan kita Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Kemudian kalau ternyata ada yang menyimpang, katakan bahwa aku beriman, kata Allah kepada Rasulullah. Kata Muhammad, aku adalah orang iman berislam.
Maka ayat ini kemudian muncul tradisi apa? Saling sumpah. Apa namanya? Mubahalah. Tradisi mubahalah itu. Maka dipanggillah mereka para pendeta ini, dalam konteks ini pendeta-pendeta Nasrani, diajak bermubahalah. Mereka yang nantang, diokekan Rasulullah, mereka yang lari. Takut. Karena kenapa? Mereka tahu Nabi dan Rasul. Itu satu. Yang kedua, siapa yang memerintahkan orang-orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy itu kan mereka suaka agamanya, selain suaka politiknya, itu adalah orang-orang ahli kitab yang saat itu mereka dari Mekah berangkat ke Yathrib, ke Madinah untuk ketemu rombongan orang-orang Yahudi ahli kitab itu untuk melemahkan Rasulullah. Maka kata mereka, kalau dia bisa jawab 2 pertanyaan dan tak bisa jawab pertanyaan ketiga, dia Nabi. Dia tahu Ashabul Kahfi, dia tahu Dzulqarnain, kemudian dia tak tahu kapan kiamat, kalau tak salah kontennya seperti itu. Maka kalau tahu dia 2 ini dan tak tahu yang ketiga, maka dia adalah Nabi. Maka ditanyakan, wahai Muhammad, berapa jumlah Ashabul Kahfi? Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Hah? Ashabul Kahfi yang tertidur di gua berapa? 7 ya? Kita tahu 7 dari mana? Kan dari Quran. Setelah ayat ini diturunkan. Maka rahasia jumlah Ashabul Kahfi tidak ada yang tahu kecuali orang-orang Bani Israel ahlul kitabnya. Mereka punya sejarah itu. Maka mereka simpan rahasia ini sebagai bukti bahwa mereka punya kelebihan dibanding yang lain. Maka dibilang surat ini, tanyakan wahai kafir Quraisy kepada yang namanya Muhammad, kalau dia tahu jumlah Ashabul Kahfi, kemudian dia tahu siapa Dzulqarnain, dan dia tak bisa jawab kapan terjadinya kiamat, dia pasti Nabi. Ditanyakanlah ini. Maka muncul perintah. Nabi bilang, oh tenang, aman. Bahasa kita, besok itu ayat turun. Sehari tak turun ayat, 2 hari sampai seminggu. Rasul gerisah. Orang kafir Quraisy kesenangan. Wow, inti bohong-bohong seperti itu. Kemudian apa? Allah ingin mengingatkan Rasulullah. Wahai Muhammad, jangan bilang bahwa saya pasti melakukan itu besok. Ucapkan insya Allah. Maka kemudian baru Allah jelaskan apa tentang Ashabul Kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba itsawal fiyatiyat ila akhir ayat. Nah ini ya ikhwan. Ada tanda kenabian betul, tapi kemudian apa? Mereka tak terima. Banyak pokoknya tanda-tanda kenabian Nabi dan Rasul itu, tapi mereka tak terima. Kenapa? Satu, karena mereka merasa lebih dibandingkan orang Arab. Jadi kalau ada orang Arab ngajak orang Israel itu berdamai, maka mereka tuh menbaso kita kena prank wae. Kena prank dan bertahun-tahun. Perhatikan zaman almarhum Presiden Yasir Arafat yang kita tahu sampai hari ini mengadakan pertemuan tak selesai dulu zaman itu ketika Yasir Arafat dari tahun kami tahu 97 sampai 2004 itu pertemuan di Sharm el-Sheikh, di Hurghada, di mana-mana tidak selesai. Tetapi sampai pada akhirnya Presiden Palestina itu mereka tembak. Ikhwan dimuliakan Allah, yang menunjukkan apa? Bahwa orang Israel merasa lebih dibandingkan yang lain. Jadi rugi kalau ada yang terima duit cuan dari Israel untuk membawa nama propaganda mereka negara yang bagus. Tak usah sebut nama, nanti kena ITE. Anda sudah tahu namanya. Nah, itu rugi. Kenapa? Cuma maaf kalau dibilang. Ini jadi guk-guknya saja mereka. Kemudian disuruh jelaskan baiknya Israel segala macam, propaganda, dikasih uang sekian, tapi tahu nggak bahwa dia itu tidak lebih dibandingkan sampah di depan mata orang Yahudi. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah ini supaya kita melek bahwa inilah hakikatnya yang terjadi di dunia ini. Wabil khusus tentang orang Israel. Maka Ka'ab al-Ahbar, kenapa dia lambat beriman? Itu pertarungan ego. Mau beriman, saya ini orang Israel, saya ini anak Tuhan, kira-kira itu. Tapi mau tak beriman, kebenaran itu terlalu jelas untuk ditolak. Orang kalau sudah hatinya mencari kebenaran, maka dia akan mengenyampingkan egonya. Maka akhirnya dia bersyahadat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari situ kemudian berceritakan tentang banyak hal.
tafsiran Al-Quran, cerita tentang kenabian Nabi, cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab, banyak salah satunya dari Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Nah, kalau kamu nak main di luar lagi ada apa? Cak galau-galau. Ya. Cak mendung kali ini apa buat. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Ngantuk? Kalau ngantuk tidur. Ikhwan, maka kita lihat Ka'ab al-Ahbar bercerita. Dia menceritakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Kemudian apa kata Nabi Musa? Dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kalau tidak ada yang memujiku," kata Allah, "maka aku tidak menurunkan hujan ke langit. Kalau tidak ada yang memujiku, maka aku tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak orang memujiku," kata Allah, ini sekian, sampai pada kata-kata Allah SWT menyatakan, "Wahai Musa, tidak inginkah engkau untuk dekat kepadaku," kata Allah, "melebihi kalamika ila lisanika." Lebih dekatnya itu antara kalammu dengan lidahmu. Kan suara ini, suara bahasa verbal ucapan ini terucap dengan komponen, salah satunya ada mulut, ada lidah, ada gigi, ada rongga, segala macam kan. Maka kata Allah, "Wahai Musa, maukah engkau lebih dekat kepadaku dibandingkan dengan ucapanmu dekatnya dengan lisanmu? Atau kata Allah, maukah engkau lebih dekat kepadaku dibandingkan dengan dekatnya ruh kepada badanmu?" Badan kita ada ruh kan, nempel. Tapi kata Allah, ada jarak yang lebih dekat lagi. Maukah engkau dekat kepadaku lebih melebihi itu, kata Allah. Kemudian selanjutnya, wa min nuri basarika ila ainaika. Dan dari cahaya matamu, dari matamu sendiri. Orang disebut cahaya mata itu maksudnya apa? Mata ini punya cahaya. Maksudnya ketika mata kita punya fungsi sehingga bisa melihat, tapi komponen hardware-nya, kemudian komponen kerasnya itu kan bola mata ini. Tapi bola mata tidak serta-merta menunjukkan orang itu bisa melihat kan? Ada orang yang punya mata tapi kabur. Ada orang punya mata tapi kemudian Allah jadikan dia tak punya kemampuan melihat. Tunanetra misalnya. Maka kata Allah, maukah engkau dekat kepadaku melebihi itu semua? Dari dekatnya omongan kepada lisan, dekatnya ruh kepada badan, dekatnya cahaya mata dari mata itu sendiri. Maka kata Nabi Musa, "Ya Rabb, tentunya saya mau." Maka kata Allah, firman Allah, "Fa'aktsiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, faidah, manfaat orang bersalawat, maka dia akan didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian selanjutnya tentang salawat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'aluni ka qadhir rakibi. Fa innar rakiba idza arada an yantaliqa 'allaqa ma'aliqahu wa mala'a qadahahu. Fa in kanat lahu hajatan fi an yatawadda'a tawadda'a aw an yashraba syariba wa illa ahraqahu. Faj'aluni fi wasatid du'a'i wa fi awwalihi wa fi akhirih." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian semua," kata Rasulullah, "jangan jadikan aku seperti wadah minumnya musafir." Wadah minum musafir itu kan mereka kan ada apa? Ada wadah minum kan? Ketika berangkat mereka sudah isi semua untuk perjalanan panjang. Maka kata Rasulullah, kalau sedang tak butuh, aku ini digantung. Tak dipakai, tak dimanfaatkan. Tapi ketika sedang dipakai, lagi ada perlu, ya kalau dia mau minum-minum, kalau dipakai wudhu, pakai wudhu. Tapi kata Rasulullah, jadikan salawat kalian kepadaku di awal doa, di tengah doa, di awal doa maupun di akhirnya.
Maksud beliau adalah bahwa salawat itu jangan pas nak ado kendak bae. Salawati pengen mobil, salawatin aja bahasanya. Salawati dulu. Salawati dulu. Pengen berbini lagi, Pak. Salawati dulu. Misalnya. Ya tidak mah itu. Tidak salawat itu kemudian menjadi penunjang dari hajat-hajat kita. Salawat itu cobalah jadikan salawat itu di atas, hajat kita di bawah. Apa salawat kita? Syukran lillah. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mestinya kan seperti itu. Ini salawat macet, daripada macet salawat supaya ini dibuka jalan. Buntu banyak-banyak salawat. Jadi Nabi itu sekadar penunjang kita saja. Nah ini kan orang masih transaksional ini, banyak bisnis dengan Rasulullah. Jadikan salawat itu wujud kerinduan, ya Rabb, terima kasih ya Rasulullah. Kalau tak ada Anda, bagaimana kami ini tahu kebenaran? Ini haram, ini halal, ini boleh tak boleh. Ya Rasulullah, terima kasih kami pacak melakukan kebaikan yang banyak berkah Anda. Mesti kan seperti itu. Kita nih ikhwan, kita nih. Ado kita nih, hidup kepepet. Dak kate yang nolong kecuali siko. Abah Mujari, ketika saya sedang susah, kata Abah Mujari, Ustaz Iqbal, ini emas 5 suku. Pakailah berusaha. Terima kasih Pak. Kemudian emas 5 suku ini saya putarkan jadi usaha. Sampai akhirnya kemudian berkembang besar. Maka sebagai wujud rasa terima kasih, emas 5 suku itu ya dibayar. Tapi kemudian setelah itu, hampir setiap sholat saya kirim Fatihah kepada Abu Mujari. Ini baru emas 5 suku ya ikhwan. Sekarang Rasulullah SAW, jasa beliau itu dunia seisinya ini tak bisa membayar atas jasa Rasulullah. Tapi kita salawat masih kita pergunakan Rasulullah untuk bisnis kita. Nah ini maksudnya adalah, tak patutkah? Ya silakan saja. Orang akan beribadah sesuai dengan motifnya. Dan Allah akan berikan itu. Tapi mestinya bagi anak-anak majelis yang sudah sering tiap malam Senin kita baca qasidah burdah, maka tentunya salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar hanya untuk dapat, misalnya dapatkan alpat, bukan dapatkan pajero ya, panas nang jero. Tapi kita mendapatkan dapat ridha Allah sebagai rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, sampai di sini pembahasan kita. Maka mudah-mudahan kita doakan bahwa di munasabah atau momen yang baik ini, hari ini atau besok, jamaah haji sudah persiapan berangkat ke Padang Arafah. Kita doakan mereka diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, entah keluarga kita, handai taulan, tetangga kita, kerabat kita, orang yang kita kenal, entah akrab atau jauh. Maka kita doakan saudara-saudara kita menjadi haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dzamban maghfur. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita tahun berikutnya kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Makkah Madinah, berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bittaqwallah. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام مكة ومدينة في كل عام بعد عام في خير وعافية وعافية اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun. Tentu anak-anak bantu lagi salawatnya sebanyak 5 atau 10 kali salawat Al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiya Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiya Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Salatullahi wassalam ala